Evaluate integration from 0 to a of a square minus x square bracket complete e raised to n by 2 into a with respect to x. आता याच्या अगोदर साइन थिटा कॉस थिटामध्ये असेल तर आपल्याला रिडक्शन फॉर्म्युला इझिली वापरता येतो. तर इथं व्हेरिएबल एक्स आहे, हे आपण काय करू, पहिल्यांदा साइन थिटा आणि कॉस थिटामध्ये कन्वर्ट करू, मग रिडक्शन फॉर्म्युला वापरू. आता इथं ए स्क्वेअर आहे, इथं एक्स स्क्वेअर आहे. हा एक काढून टाकण्यासाठी आपण एक्स इक्वल टू ए घेऊ, म्हणजे एक्स इक्वल टू ए घेतलं तर एक्स स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर, म्हणजे एक्स इक्वल टू ए इंटू साइन थिटा. हे डिफरन्शिएशन केलं तर काय होईल, डी एक्स इक्वल टू साइन थिटाचा कॉस थिटा अँड डी थिटा, म्हणजे डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थिटा डी थिटा. आता लोअर लिमिट 0 आहे, अप्पर लिमिट ए आहे. व्हेन एक्स इक्वल टू 0 then 0 equal to a sin theta means sin a is never 0, sin theta is the 0, sin theta 0 means theta equal to 0, then theta becomes 0. Lower limit, upper limit x equal to a, put x equal to a, then we get a equal to a sin theta, that is sin theta equal to 1, a it cancel, we get sin theta equal to, sin theta equal to 1 means theta equal to pi by 2, thus limits of theta become 0 to pi by 2. Now the given integral 1 becomes integration from 0 to pi by 2 of a square minus x square. X square means x is the a sin theta, its square is the a square sin square, the bracket complete and it raised to 9 by 2. dx is the a cos theta and d theta. आता ए स्क्वेअर जर बाहेर काढलं तर आपण काय होईल, ए स्क्वेअर इट रेज टू 9 by 2 अंडर ब्रॅकेट 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा अँड ब्रॅकेट कंप्लीट इंटरेस्ट टू 9 by 2 आणि इंटू ए कॉस थिटा डी थिटा. आता 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा इज द कॉस स्क्वेअर थिटा अँड इट रेज टू 9 by 2 मीन्स कॉस रेज टू 2 थिटा अँड इट रेज टू 9 by थिटा इज द कॉस रेज टू 9 थिटा अँड हिअर इज द कॉस थिटा डी थिटा. a and a raised to 9 is the a raised to 10. Finally we get a raised to 10 into integration from 0 to pi by 2 of cos raised to 10 theta, cos raised to 9 theta, cos theta is the 9 plus 1 cos raised to 10 theta. आता 10 काय इवन आहे, n इज द इवन, त्यावेळेस तो फॉर्म्युला आपल्याला काय 10 10 minus 2 8 minus 2 6 minus 2 4 minus 2 आणि इवन असल्यामुळं ॲट द लास्ट पाय बाय 2 येईल. इथं n minus 1 10 minus 1 9 9 minus 2 7 7 minus 2 5 5 minus 3 2 and 3 minus 2 1 at the last pi by 2 if n is the even. After simplification 5 and here is the 5 get cancelled, 2 remaining, 3 get cancelled, 2 remaining, 2 4 2 2 8, we get 2 raised to 9 and here is the 7 into 9, that is the 63 pi and a raised to 10 upon 2 raised to 9. Finally we get 63 pi into a raised to 10 upon 5 by 12. Last example, evaluate integration from 0 to 1 of x raised to 5 into sin inverse of x dx. इथं x raised to 5 is the algebraic function and sin inverse of x is the inverse function. Use the lit rule LIAT. अल्जेब्राइक फर्स्ट, ट्रिग्नॉमेट्रिक आणि एक्सपोनेन्शियल आणि लॉगॅरिथमिक आणि इन्व्हर्स. आता इथं आपण काय करू, इन्व्हर्स आणि अल्जेब्राइक. इन्व्हर्स पहिल्यांदा घेऊ, साइन इन्व्हर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स रेज टू 5, साइन इन्व्हर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स रेज टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू x within the limit 0 to 1. Integrating by parts. First as it is integration of second x raised to 6 upon 6 minus integration from 0 to 1 of derivative of first sin inverse x चा derivative 1 upon अंडर स्क्वेअर रूट 1 minus x square आणि x raised to 5 इंटिग्रेशन x raised to 6 upon 6 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आणि ह्याचं पूर्ण इंटिग्रेशन निघालं आहे आणि ह्याचे लिमिट्स काय असतील 0 to 1. आता अप्पर लिमिट ठेवल्यावर साइन इनवर्स ऑफ 1 इंटू 1 upon 6 आणि 0 ठेवल्यावर साइन इनवर्स ऑफ 0 आणि 0 म्हणजे हे 0 होईल आणि मायनस 1 upon 6 इंटू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 of x raised to 6 upon under square root 1 minus x square with respect to x. Sin inverse of 1 is the pi by 2 and this 1 by 6 as it is. 0 get
0, here is the minus 1 upon 6 integration from 0 to 1 of x raised to 6 upon under square root 1 minus x square with respect to x. आता हे आपल्याला साईनमध्ये कन्वर्ट करायला लागेल. पुट एक्स इक्वल टू सबस्टिट्यूशन साइन थीटा दॅट इज डी एक्स इक्वल टू डिफरन्शिएटिंग वी गेट डी एक्स अँड साइन थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस थीटा आणि थीटाचा डी थीटा अँड अप्पर लोअर लिमिट 0 when x equal to 0 then sin theta when x equal to 0 then 0 equal to sin theta, that is the sin theta 0 means theta equal to 0, then theta, and when x upper limit x equal to 1, when x equal to 1 then sin theta equal to 1, sin theta 1 कधी असेल if theta is the pi by 2. Now the above integral 1 becomes pi by 2 into 1 by 6, this pi by 12 minus 1 by 6 into integration within limit 0 to pi by 2, and here is the x raised to 6, x is the sin theta, sin raised to 6 theta, आणि dx ची व्हॅल्यू किती आहे cos theta d theta अंडर स्क्वेअर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर इज द साइन स्क्वेअर थीटा. आता साइन स्क्वेअर 6 थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 1 मायनस साइन स्क्वेअर इज द काय असेल अंडर स्क्वेअर रूट कॉस स्क्वेअर थीटा असेल आणि स्क्वेअर रूट ऑफ कॉस स्क्वेअर थीटा इज द कॉस थीटा. ठीक आहे, कॉस थीटा आणि हे कॉस थीटा गेट कॅन्सल, ओनली रिमेनिंग साइन रेस टू 6 थीटा डी थीटा विदिन लिमिट 0 to पाय बाय 2. आता 6 कसं आहे एन इक्वल टू 6 इज द इवन फॉर्म्युला काय एन मायनस 2 एन मायनस 4 आणि एन मायनस 1 एन मायनस 3. 6 मायनस 2 4 4 मायनस 2 2 6 मायनस 1 5 5 मायनस 2 3 3 मायनस 2 1. इवन असल्यामुळं शेवटी पाय बाय 2 असतं आणि त्याच्या अगोदर 1 बाय 2, हे 1 बाय 6. पाय अपॉन 12 मायनस 3 get cancelled, here is the 2 remaining and here is the 5 pi upon 2 6 4 2 and 2, that is the 192. Pi by 12 minus 5 pi upon 192. 192 is the 12 into 16. 12 into 16. आता ह्यांचं हे केलं तर काय होईल, डिनॉमिनेटर सेम घेतल्यानंतर 16 पाय मायनस 5 पाय क्रॉस प्रोडक्ट दोघांचं एलसीएम 12 डिनॉमिनेटर 12 इंटू 16 घेतलं तर काय होईल 16 पाय मायनस 5 पाय, म्हणजे 16 पाय मायनस 5 मीन्स 11 पाय अपॉन 12 into 16, that is 11 pi upon 192.